સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવતા ભાજપે કવાયત હાથ ધરી છે। 20 જિલ્લામાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય નેતાઓ, હોદ્દેદારો, સાંસદો અને અન્ય રાજ્યોના મંત્રીઓને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। આ તમામ નેતાઓ ચૂંટણી સુધી જે તે જિલ્લાઓમાં રહેશે અને એમપીના ગૃહમંત્રી નરોત્તમ મિશ્રાને સરહદી જિલ્લાના બનાસકાંઠાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। ત્યારે વિનોદ તાવડે વડોદરા સિટી, રવિ आणंद, स्वतंत्र देवसिंह ने તેમજ કચ્છ અને ઇન્દર પરમારને ખેડા, અરવિંદ ભદોરિયાને ભરૂચ અને નીતિન નવીનને સુરત જિલ્લાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદી ગુજરાતમાં સુધાંશુ ત્રિવેદીએ મોરબી દુર્ઘટનાને લઈને પણ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું। ગુજરાતમાં હવે ચૂંટણીને ગણતરીના જ દિવસો બાકી છે। બીજેપીના રાષ્ટ્રીય નેતાઓ છે તેના ગુજરાત પ્રવાસ શરૂ થઈ ગયા છે અને રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાंशु त्रिवेदी गुजरात मुलाकाते છે અને તેની સાથે વાત કરીશું। सर, स्वागत है आपका संदेश टीवी में। आप गुजरात दौरे पर आए हैं, क्या माहौल देख रहे हैं अभी आप? देखिए, गुजरात का चुनाव जब भी होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर सभी की दृष्टि गुजरात की तरफ रहती है। गुजरात आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी दल को लंबे समय तक जहां शासन करने का अवसर मिलता है तो वो क्या परिवर्तन ला सकता है। विगत 25 वर्षों से लगातार हमारा शासन है, 27 वर्षों से अगर बीच में 1-2 वर्ष का जो हुआ था, तो हमने गुजरात में किस प्रकार का विकास किया ये पूरा देश देख रहा है। अन्य उदाहरण भी हैं। 30 वर्ष कम्युनिस्टों को बंगाल में मिला था, क्या हुआ? कांग्रेस को 40 वर्ष 30 वर्ष बहुत से राज्यों में मिला, क्या हुआ? तो मोदी जी ने अपने विजन से, दृष्टि से और अपनी कार्य क्षमता से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, फिर प्रधानमंत्री के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अन्य मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इसको विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अभी के जो हालात आप देख रहे हैं गुजरात में, लगातार यहाँ पे पीएम के दौरे हो रहे हैं, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री उसके दौरे हो रहे हैं। लगता नहीं है कि माहौल भाजपा के पक्ष में है, इसके कारण ये दौरे लगातार यहाँ पे हो रहे हैं? क्योंकि जो दौरे हो रहे हैं, एरिया आप देखें तो सौराष्ट्र वाला बेल्ट है, दक्षिण वाला बेल्ट है, जहाँ पे आदिवासी मतदार ज़्यादा हैं। सौराष्ट्र में गत चुनाव के दौरान आंदोलन हुआ था पाटीदारों का और बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। देखिए, विगत चुनाव निश्चित रूप से अपेक्षा करते राजनीतिक विशेषज्ञों का, विश्लेषकों का ये मानना था कि हमारे लिए कठिन चुनाव था उस समय पाटीदार आंदोलन के चलते हुए। परंतु आज अगर आप देखें तो कोई भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी ईमानदारी के साथ, सक्रियता के साथ और निष्ठा के साथ लगता है। और फिर जब गुजरात है तो प्रधानमंत्री जी का भी गृह राज्य, गृह मंत्री जी का भी गृह राज्य, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर वो जो आ रहे हैं उसमें सक्रियता के साथ साथ, निष्ठा के साथ साथ एक आत्मीयता का भाव भी है। सर, आपको ये भी पूछना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मोरबी में एक बड़ा हादसा हो गया है, करीब 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो, कोई भी विपक्ष हो, हल्ला बोल दिया है बीजेपी पे। इस घटना को कैसे देखने? देखिए, मोरबी में जो हुआ उसे दुखद नहीं, हृदय विदारक कहेंगे। दुर्घटना होना कई बार आपके नियंत्रण में नहीं रहता है, परंतु किस प्रकार से उसके बाद सरकार ने सक्रियता दिखाई लोगों को राहत पहुंचाने में और जो दोषी लोग थे उन पे कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करने में, उसमें सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आपदाएं जब भी आई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की, गुजरात की सरकार ने, अभी कोरोना काल में आपने देखा, और हमारे विचार परिवार से जुड़े संगठनों ने जिस संवेदना के साथ काम किया है वो निश्चित रूप से एक उदाहरण है। सर, वैसे तो बीजेपी के लिए या आरएसएस के लिए जो प्रयोगशाला बोलते हैं गुजरात है, कई प्रकार के प्रयोग यहाँ पे किए गए हैं, सफलताएं मिली, फिर उसको पूरे देश में लागू किया। इस चुनाव में आपको लग रहा है कि हिमाचल प्रयोगशाला है? क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा देखने को मिल रहा है कि उम्मीदवार की पसंदगी के लिए कार्यकर्ताओं का चुनाव किया गया। देखिए, हमेशा हमारे यहाँ जो चुनाव होता है
तो पूरा विचार विमर्श करके होता है। यहां तक कि हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो, चुनाव घोषणा पत्र, जिसे हम संकल्प पत्र कहते हैं, वो भी बनाया। तो आप याद करिए, तमाम जगहों पे देश पे सुझाव पत्र रखे गए थे, ईमेल के द्वारा लिया गया, और लाखों लोगों ने जो सुझाव दिए उसके आधार पे लिया। तो उसी हिसाब से हिमाचल के चुनाव में भी कार्यकर्ताओं का विचार, पार्टी संगठन का विचार और जनता का मनोभाव, इसके अनुसार ही हम लोग अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं। इस चुनाव में यहाँ गुजरात में देखने मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। लगता है नुकसान करेगी, क्योंकि जब भी केजरीवाल आते हैं पीएम पे सीधे आक्षेप करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, उसके कुछ वीडियो सामने आए, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछली बार जो चुनाव था तो द्विध्रुवीय चुनाव था, कांग्रेस और भाजपा के बीच। इस बार आम आदमी पार्टी यह प्रयास कर रही है कि वो उस रूप में आए। तो मेरा ये कहना है कि इस समय तीनों पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में है। कांग्रेस अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है, आम आदमी पार्टी केवल हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में। अंतिम सवाल आपसे, आप गुजरात में सरकार बनाने के लिए जो दावा कर रहे हैं कि जीत होगी, कितनी सीट के साथ सरकार बनेगी, क्या मानते हैं? देखिए, हम लोग प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर, यानी अच्छे कार्य जो यहाँ पर भाजपा की सरकार ने की और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने की है, उसके आधार के ऊपर हम इतना कह सकते हैं कि हमें प्रबल और प्रचंड विजय हासिल होगी और पिछली बार के सभी रिकॉर्ड हम तोड़ने में सफल होंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो જે પ્રમાણે સુધાંશુ ત્રિવેદી વિશ્વાસ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે પ્રચંડ બહુમત સાથે સરકાર બનશે અને કોઈ પણ મુદ્દો એવો નથી કે જે ચૂંટણીલક્ષી હોય। કેમેરામેન સંદીપ રાઠોડ સાથે કશ્યપ જોશી, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ। તો બીજી તરફ ચૂંટણી જાહેર થાય તે પહેલા શાહ અમદાવાદ પહોંચી ગયા છે। ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી માટેની કમાન શાહના હાથમાં છે। અમિત શાહને આવકારવા માટે નેતાઓનો જમાવડો થયો હતો। ચાલુ ધારાસભ્યો અને સંગઠનના હોદ્દેદારો ટિકિટની ઈચ્છાએ આવકારવા પહોંચ્યા હતા। બાબુ જમના, ભૂષણ ભટ્ટ, વલ્લભ કાકડિયા, કિરીટ સોલંકી, અરવિંદ પટેલ, બલરામ થવાણી, પ્રદીપ પરમાર, જગદીશ પટેલ પહોંચ્યા હતા અમિત શાહને આવકારવા માટે। તો ચૂંટણીની જાહેરાત થાય તે પહેલા સરકાર એક્શન મોડમાં આવી છે। પંચાયત હસ્તકના આરોગ્ય કર્મચારીઓના પ્રશ્નો ઉકેલાયા છે। કર્મચારીઓના પડતર માંગણીઓના પરિપત્રો પણ કરી દેવાયા છે। તો કર્મચારીઓને ઉચ્ચ ફિક્સ સર્વેલન્સ પ્રોત્સાહન આપવાનો પરિપત્ર, રજાના દિવસે કરેલ નોકરી સંદર્ભે રજા પગાર અંગેનો પણ પરિપત્ર, પીટીએના બદલે ક્ષેત્રીય ફેરણી ભથ્થું આપવા અંગેનો પણ પરિપત્ર કરાયો છે। તો મોરબીની ગોઝારી દુર્ઘટનાના દિવંગતોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં અમદાવાદના ટાઉન હોલમાં પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। એએમસી દ્વારા આયોજિત પ્રાર્થના સભામાં રામધૂન અને ભજનોની પ્રસ્તુતિ સાથે દિવંગતોની આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી। આ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમમાં કેબિનેટ મંત્રી પ્રદીપ પરમાર, અમદાવાદના મેયર કિરીટ પરમાર, સાંસદ, ધારાસભ્યો સહિત મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અંતમાં 2 મિનિટ મૌન પાળીને દિવંગતોના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી। મોરબી કેબલ બ્રિજ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલ આત્માઓના શાંતિ મળે એ અર્થે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આજે ટાગોર હોલ ખાતે એક શ્રદ્ધાંજલિનો હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો એક કાર્યક્રમ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો। એમાં આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ચૂંટાયેલી પાંચ શહેરીજનો, નગરજનો દ્વારા આ શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો હતો। તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય પાર્ટીઓ પ્રચારમાં સક્રિય થઈ ગઈ છે। ત્યારે સુરતમાં પાર્ટીના ઝંડા અને સાહિત્ય સામગ્રીનો ઠપ્પ વ્યવસાય ફરી સક્રિય થયો છે। હાલ કટિંગ પેકિંગ કરી રાજકીય ઝંડાઓ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે। ગત વિધાનસભાની ચૂંટણી કરતાં આ વર્ષે વધુ વેચાણ થવાની સંભાવના છે, કારણ કે આ વર્ષે
4 રાજકીય પાર્ટીઓ ચૂંટણીના મેદાનમાં છે. તારીખ અને ઉમેદવાર જાહેર થયા બાદ વેપારમાં વૃદ્ધિ આવવાની સંભાવના છે. ચૂંટણીના હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે પ્રચાર માટે વપરાતા ઝંડા, ટોપી અને બેનરો, ખાસ કરીને વાત કરીએ સુરત શહેર જે છે ટેક્સટાઇલ નગરી અને હીરા નગરી તરીકે ઓળખાય છે, પણ હવે આ બેનરો અને સાહિત્ય તરીકે પણ ઓળખાય છે. દૂર દૂરથી અહીં ઓર્ડર આવે છે ત્યારે આ વખતે જે જંગ છેડાવાનો છે તે ત્રિપાંખીય જોડાવાનો છે. દર વખતે જે જંગ છેડાતો હતો ગુજરાતમાં, ખાસ કરીને વાત કરીએ તો 2 પક્ષો વચ્ચે, પણ આ વખતે જે છે ત્રિપાંખીય જંગ છેડાવાનો છે. લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે ચૂંટણીને લઈને. હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. અહીં જે સાહિત્ય બેનરો જે વેચતા જે માલિક છે તેમની પાસે વાત કરીશું. આ વખતે થોડા ઝંડાઓ જેમ કે વધારે અમે બનાવ્યા છે, કેમ કે લડવાવાળી પાર્ટીઓ ઘણી થઈ ગઈ છે. પહેલાં બીજેપી કોંગ્રેસ ચાલતું, હવે આમ આદમી બી સારું રોલ પ્લે કરે છે. બીજી 1-2 પાર્ટીઓ બી હજી છે, તો એના પ્રમાણે અમે થોડું સાહિત્ય બનાવીને મૂકીએ ઇલેક્શન પહેલાં. પછી જ્યારે કેન્ડિડેટો ડિક્લેર થાય ત્યારે પછી એમનું વેચાણ ચાલુ થાય ધીરે ધીરે. એ થોડુંક વેપારમાં એવું લાગે છે કદાચ સારું રહેશે, કેમ કે પાર્ટીઓ 2 કરતાં વધારે થઈ ગઈ છે. બાકી તો હવે ચૂંટણી ત્યારે ડિક્લેર થશે, જ્યારે કેન્ડિડેટો માલ લેવા નીકળશે ત્યારે ખબર પડશે. એમ તો અમારી ફેક્ટરીઓમાં કામ કરે તો ચૂંટણી માટે અમે જે સાહિત્ય બનાવતા એના માટે એમને રોજગાર તો મળે જ છે, કેમ કે એમનો બી કટિંગ, સિલાઈ બધું કામકાજ અમારે ત્યાં બને એટલે રોજગાર તો થાય. સુરતથી આ તમામ ઝંડાઓ અને ટોપીઓ અને બેનર હોર્ડિંગ્સો જવાના છે ત્યારે મોટો વેપાર થવાની આશા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે. કેમેરા પર્સન અજીત પટેલ સાથે મનીષ પરમાર, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત. રાજકોટના ધોરાજીમાં તહેવારો બાદ રોગચાળો વકર્યો છે. શહેરમાં વાયરલ ફીવર સહિતના અનેક રોગોએ માથું ઊંચક્યું છે. ત્યારે હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓની સંખ્યામાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. સરકારી હોસ્પિટલમાં રોજની 300થી 400 જેટલી ઓપીડી જોવા મળે છે. શહેરમાં વાયરલ ફીવર, તાવ, ઉધરસ, ચિકનગુનિયા, ડેન્ગ્યુ જેવી અનેક બીમારીઓ જોવા મળી રહી છે. તો બીજી તરફ સરકારી દવાખાનામાં સ્ટાફનો અભાવ જોવા મળ્યો હતો. સાથે જ ઇન્જેક્શન અને અપૂરતી દવાઓને લઈને દર્દીઓને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હાલના દિવસોમાં ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે એવરેજ 300થી 400 દર્દીની ઓપીડી રહે છે, જેમાં મોટાભાગના કેસો તાવ, શરદી, ઉધરસ, ઝાડા, ઉલટી વગેરેના જોવામાં આવે છે. હાલમાં ચાલી રહેલા ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયાના જે કેસમાં વધારો જોવા મળે છે, જેમાં તાવ, હાથ પગના સાંધા પકડાઈ જવા, બોડી ઉપર રેશિસ નીકળવા વગેરે પ્રકારના લક્ષણો આવી અને દર્દી જણાવતા હોય છે. જે તાવના દર્દીઓ આવે છે એ તાવની જોડે જોડે હાથ પગના સાંધા પકડાઈ જવા, નબળાઈ લાગવી, આખું શરીર દુખવું વગેરે પ્રકારની તકલીફો જણાવતા હોય છે. જનરલી મચ્છરજન્ય રોગની સિઝન છે, તો તમામ નાગરિકોને અપીલ છે કે શરીરમાં સાંધામાં દુખાવો સાથે તાવ આવો, કળતર થવી, કે ભાઈ નાના સાંધા પકડાવા, એ પ્રકારના જો કોઈને લક્ષણો જોવા મળે તો તાત્કાલિક સરકારી દવાખાનામાં, નજીકના સરકારી દવાખાના સંપર્ક કરવો, જેથી આપણે સારવાર પણ થઈ શકે અને એ રોગને આગળ વધતો પણ આપણે અટકાવી શકીએ. જો અત્યારે વાયરલ ઇલનેસના કેસ આવે છે, આપણે સેમ્પલ મોકલાવ્યા છે બીડીયુ મેડિકલ કોલેજમાં, પણ એક પણ સેમ્પલ પોઝિટિવ આવેલ નથી. એટલે વાયરલ ઇલનેસ છે અત્યારે, એટલો ડૉક્ટરોના નિદાન ઉપરથી ધ્યાનમાં આવે છે. 2-3 દિવસમાં જનરલી દર્દી રિકવર થઈ જાય છે અને કોઈ પણ જાનહાનિ થયેલ નથી. તો રાજ્ય સરકાર દ્વારા મેડિકલ અને એન્જિનિયરિંગના અભ્યાસક્રમો ગુજરાતીમાં ભણાવવાના નિર્ણયને પગલે જીટીયુ દ્વારા 49,000થી વધુ ટેકનિકલ શબ્દોનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જીટીયુ દ્વારા ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષથી મિકેનિકલ, સિવિલ, ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કમ્યુનિકેશન સહિતની કોર બ્રાન્ચમાં ગુજરાતી માધ્યમમાં એન્જિનિયરિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે તે માટે પ્રથમ વર્ષના તમામ પુસ્તકોનો અનુવાદ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ અંગે જીટીયુના કુલપતિએ જણાવ્યું કે અંગ્રેજીને કારણે અનેક વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ છોડી દેતા હતા, પરંતુ ગુજરાતીમાં અનુવાદને કારણે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી શકશે. જુદી જુદી ભાષા માટે કમિટીઓ બની, એમાં ગુજરાતી ભાષાનું સંપૂર્ણ કોઓર્ડિનેશન જીટીયુના અમારા અધ્યાપિકા છે સારિકા શ્રીવાત્સવ અને એમની સાથે બીજા 15 અધ્યાપકોની ટીમે 20 પુસ્તકો જે એન્જિનિયરિંગના પ્રથમ વર્ષમાં આવે છે એનું સંપૂર્ણ ભાષાંતર કર્યું છે. એમાં જુદા જુદા જે ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ બધા શબ્દો આવે તો 49,810 શબ્દો એને પણ ટ્રાન્સલેટ કર્યા છે. અને જે કેટલાક ટેકનિકલ શબ્દો હોય છે એ કૌંસમાં એઝ ઇટ ઇઝ રાખવામાં આવે છે, એટલે વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતીમાં અભ્યાસ કરે તો પણ અન્ય રાજ્યોમાં જ્યારે જાય તો પણ એને નોકરીમાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે, આ પ્રકારની પણ જોગવાઈ રાખેલી છે.
તો નર્મદા જિલ્લામાં પણ સંદેશ ન્યૂઝ દ્વારા બ્રિજનું રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું, જેમાં રાજપીપળા શહેર અને રામગઢને જોડતો કરજણ નદી પરનો બ્રિજ જર્જરિત હાલતમાં હોવાનું સામે આવ્યું છે। મોરબીમાં ઝૂલતો પુલ તૂટવાની ઘટના બાદ તંત્ર જાગ્યું છે, ત્યારે જે પુલો જે છે એ ખસ્તાલ છે, જેને રિપેર કરવાના કામો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળામાં કરજણ નદી પર આવેલો રાજપીપળા અને રામગઢને જોડતો જે પુલ છે એ પુલના દ્રશ્યો અમે તમને બતાવીશું। ખાસ કરીને જે કરજણ નદી છે તેના પર આ પુલ આવેલો છે, પરંતુ આ પુલની અંદર ચોમાસાની અંદર પુલનો જે એક પિલર બેસી જતા રોડ પરથી પસાર થવું, પુલ પરથી પસાર થવું અઘરું છે અને પુલ પર અનેક ખાડા પણ પડી ગયા હતા। ત્યારે 2 વર્ષ પહેલાં લગભગ 13 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે જે આ પુલનું નિર્માણ થયું હતું, પરંતુ પુલનો જે છે એ ઉપયોગ લોકો કરી ના શક્યા, એટલું તકલાદી કામ હતું। હાલમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે આ પુલ જે છે વચ્ચેનો ભાગ જે બેસેલો છે એ દેખાય છે। એના જ કારણે નર્મદા જિલ્લાના કલેક્ટરે એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે અને 2 મહિના સુધી પુલ અવરજવરથી લઈને પગપાળા તમામ કામો માટે બંધ રહેશે અને 2 મહિનાની અંદર આ પુલને રિપેરેશન કરવામાં આવશે। પરંતુ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે 13 કરોડ રૂપિયાના માતબર ખર્ચે આ પુલનું નિર્માણ થયું હતું, પરંતુ આ પુલનું એટલું તકલાદી કામ થયું હતું કે તમે જોઈ શકો છો કે એનો એક પિલરનો ભાગ બેસી ગયો છે ને રોડ પર જે એટલે કે પુલને જોડતો જે રોડ છે એના પર બી અનેક ખાડા છે। તંત્ર મોરબીની ઘટના બાદ જાગ્યું છે, પરંતુ શું આવા જે પુલોનું નિર્માણ થયું છે તે જ વખતે જો કાળજી રાખવામાં આવી હોય તો આવી પરિસ્થિતિઓ નિર્માણ ન થાય। નરેન્દ્ર પેપરવાલા, સંદેશ ન્યૂઝ, નર્મદા।